ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल आष्ट्रधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे कन्या राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपरे आधारित। जदि आपणकर कन्या राशि बा कन्या लग्न होई थाए तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे कन्या राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति कौन अछि। जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे कन्या राशि रो षष्ठ स्थान रे राहु अवस्थान करुछंती, सप्तम स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती, नवम स्थान रे शुक्र अवस्थान करुछंती एवं दशम स्थान रे बृहस्पति एवं रवि अवस्थान करुछंती। जुलाई 15 तारिख परे रवि एकादश को चलन करिवे। एकादश स्थान रे बुध अवस्थान करुछंती, द्वादश स्थान रे मंगल एवं केतु अवस्थान करुछंती। यह थिला जुलाई 2025 रे राशि चक्र रे कन्या राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। जदि वर्तमान पर्यंत मोर चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन रो प्रभाव आपणकर राशि उपरे कौन पकाइबो एवं यार प्रतिकार कौन, जदि ए विषय रे आपण जानिबाकु चाहछंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए समस्त वीडियो देखंतु। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपणक जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबाकु चाहतांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। आसंतु जानिबा जुलाई 2025 रे कन्या राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशि अधिपति बुध एकादश स्थान रे अवस्थान करुछंती। जुलाई 15 तारिख परे रवि एकादश स्थान रे बुधंक सहित अवस्थान करिवे। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि जुलाई 2025 भल रहिबो। राशि अधिपति बुध चंद्रंकर राशि कर्कट राशि रे थिबारु ठंडा ज्वर बा जेनेराल वीकनेस इत्यादि हेबार संभावना रहिबो। मात्र 15 जुलाई परे रवि जेतेबेले कर्कट राशि को चलन करिवे एवं बुधंक सहित अवस्थान करिवे तापरे आउ एपरि प्रॉब्लम रहिबो नाही। धन प्राप्ति द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। धनाधिपति शुक्र नवम स्थान बा भाग्य स्थान रे स्वगृह रे अवस्थान करुछंती। तेणु धन प्राप्ति दृष्टि मध्य समय बहुत भल अछि। आय भल हेबो। जदि कौनसी स्थान रे अर्थ अटकी थिबो बा मिलिबारे विलंब हेउथिबो ताहा मध्य प्राप्ति हेबार संभावना रहिबो। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति शनि सप्तम स्थान रे अवस्थान करुछंती। सप्तम शनि शुभ फल दियंती नाही। तेणु विद्या शिक्षा दृष्टि समय एतेटा भल रहिबो नाही। राशि अधिपति बुध चंद्रंकर राशि कर्कट राशि रे थिबारु मन मध्य अस्थिर रहिबो। तेणु निज मन को स्थिर करिया पई चेष्टा करंतु एवं पाठ पढ़ार ध्यान दियंतु, समय निश्चय भलरे जीवो। संतान मानकर जुलाई 2025 ओवरऑल ठीक ठाक रहिबो। सेमानकर स्वास्थ्य भल रहिबो एवं सेमानकर विद्या शिक्षा दृष्टि मध्य समय ठीक ठाक रहिबो। पितामाता सहित संपर्क मध्य भल रहिबो। लव रिलेशनशिप बा प्रेम संपर्क पंचमाधिपति सप्तम स्थान रे अवस्थान करुछंती एवं शुक्र स्वस्थान वृष राशि रे अवस्थान करुछंती। तेणु लव रिलेशनशिप दृष्टि समय भल रहिबो। राशि अधिपति बुध कर्कट रे चंद्रंक राशि रे थिबारु मन अस्थिर होई पारे। निज मन एवं वचन को कंट्रोल करंतु, समय भलरे जीवो। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि वैवाहिक जीवनर स्थान बा मैरिड लाइफ र स्थान। सप्तमाधिपति बृहस्पति दशम स्थान रे अवस्थान करुछंती। सप्तम स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती। सप्तम शनि मानसिक दुश्चिंता, टेंशन बा स्ट्रेस इत्यादि दियंती। मात्र बृहस्पति दशम स्थान रे शुभ थिबारु समय भलरे जीवो। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। भाग्याधिपति एवं धनाधिपति शुक्र भाग्य स्थान रे स्वस्थान रे अवस्थान करुछंती। तेणु भाग्य दृष्टि समय बहुत भल रहिबो। उत्तम धन प्राप्ति हेबार संभावना रहिबो।
ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ବା କ୍ୟାରିୟର। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ, ଚାକିରି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ଦଶମାଧିପତି ବୁଧ ଏକାଦଶ ଆୟ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ରବି ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ରବି ରହୁଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ତେବେ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଧନାଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଆୟ ହେବ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟେନସନ୍ ରହିପାରେ। ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଏବଂ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସମୟ ଶୁଭ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମିଥୁନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମରକତ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୁନା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 5, 6 ଏବଂ 2। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 2025ରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ସପ୍ତମରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନିଦେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ କଳା ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍।
ନମସ୍କାର।